साटे परिचय देबे। आज्ञा मु श्री निरंजन पंडा एडवोकेट ओडिशा हाईकोर्ट आपण मान पाखरे ए बयान देउची जे ओडिशा सरकार जो जमी दुर्नीति जमी जालियाती विशेषतः कटक सहर सीडीए जमी को जो परि भाव रे से ग्रहण करिसेंती बा ताको एक्वायर करिसेंती तार सेही कला कारनामार आज पर्दाफाश करूछु एवं जुडिशियरी एवं सरकार मीडिया समस्त माध्यम रे आज यही कला कारनामार पर्दाफाश करा जाउछि। ठीक अछि एबेला कहबो आज आज समस्त सचेतन नागरिक कटक बाहर जो माने जमीटे पाइबा पई आज जीवन सह संग्राम करुछन जो माने मध्ये जमी हरैछन्ती सेमानकर वासस्थान नाही सेमाने आज वासच्युत होइके बुलुचन्ती। ओडिशा सरकार किछि माफिया मानक कबल रे पड़ी रही किछि जमी माफिया कंट्रोल रे जमी को तांको हाथ रे दान कर देवा होली देई दैछन्ती। तेणु करी आज हमर संग्राम केवल सरकार विरुद्ध रे नुह संपूर्ण सचेतन नागरिकों को सचेतन करवा विचारालय मध्य एतिर हस्तक्षेप करिछि मीडिया मध्य प्रमुख भूमिका रही समस्त सामूहिक उद्यम फल आज ये जो कला कारनामार पर्दाफाश करा जाइछि। तेणु आम आशा करुचु आगामी दिन मानक यार प्रकृत ये जो कला कारनामा विगत तीनटा सरकार 1987 मसीहा ठारू आज पर्यंत जो तीनोटी सरकार जाइछि सेमानकर संपूर्ण कारनामा पर्दाफाश करा जिवो एवं जुडिशियरी विशेषतः हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट एवं निम्न अदालत माध्यम जो केस पड़ी रही आस्ते आस्ते क्रमे क्रमे यार प्रकाश पाइब एवं जो माने जमी हरैछन्ती गरीब लोक साधारण लोक सेमाने तांकर जमी फेरी पाइबे हला। साटे परिचय युगल किशोर राउत एडवोकेट ओडिशा हाईकोर्ट कटक। ए जो गरीब लोकंकर जमी को ए भाबे सीडीए बिक्री करूची नीलाम करूची जा पर संग्राम जारी रही कोन कहबे जोर जार मुलक तार सरकार ऑनरेबल हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को स्टे थिबा सत्वे जमी को वर्तमान से कार्य कार्य करछन्ती। विगत किछि दिन तले बहुत कम दिन तले कलेक्टर को यह विषय रे अवगत करा जायतिला जे जमी विषय रे आज्ञा आपन को आमे रिप्रेजेंटेशन देलो दरखास्त आकार जणैलो एहार तुरंत विचार करी उपयुक्त न्याय लोक मान को प्रदान करंतु तथा हाईकोर्ट देइथिबा जमी को तुरंत से हस्तांतर करा जाओ या पर मध्य स्टे अछि जमी पर कार्यकारी करछन्ती सरकार करछन्ती जबरदस्त करछन्ती। तेणु उक्त जमी मालिक जो माने आरंभरो जमीर मालिक जो माने आरंभरो भाबरे एठु बेदखल करा जायछि तेणु करी सेमानकर न्याय अधिकार फेरिबा पाई सेमाने विचारालय आसन रहिछन्ती विचारालय मध्य हस्तक्षेप करिछि मीडिया मध्य हस्तक्षेप करिछि समस्त अनुभव करिछन्ती जे 3 दशक धरी जो सरकार चली से अन्याय भाव में किसी जमी माफिया ये प्ररोचन से जमी को गरीब लोक मान छड़े से तेणुक आम आम न्याय दाबी ओहरबू ना जे पर्यंत आमर न्यायोचित दाबी पूरण न से पर्यंत संग्राम जारी रही। ठीक अच्छे तुरंत जमी फेरा जाओ कि जमी फेरस्त न कले आगामी दिन में सरकार परिणाम भोग पड़ो। सर आप परिचय गिरधर राउत एडवोकेट ओडिशा हाईकोर्ट कटक। सर सीडीए जो जमी केलेंकारी बर्तमान पदाक आसे संपर्क में आप कौन कह सीडीए जमी केलेंकारी आमठू आरंभ कर समस्त अलरेडी अवगत हो सारे हाईकोर्ट रे रहीदा देश थिबा सत्वे भी सरकार जो भूल कर समस्ते उनाधिके जानते आम नुआ कथा कौन कहबू मु गोटे जिन कहूँ ये जो 87 मसीह आज पर्यटन क्रमान्वय जो 3टा सरकार आसछन्ती मु गत 24 मसीह निर्वाचन में कही कांग्रेस सरकार है चोर सरकार नवीन सरकार है खंट सरकार ये जो सरकार आसला यहाँ हूँ डकायत सरकार। तेणु ये सरकार पाखे ना स्वच्छता प्रशासनिक ना दक्षता ये सब प्रकार भूल भाल हो तेणु समस्त अवगत अच्छा आम भी अवगत अच्छु आम आश्वासन दौचु जो मैंने जमी हरई आम पूर्ण मात्रा आश्वासन दौचु आम सागर अच्छु जमी खूब शीघ्र आम फेरु आम संग्राम करुँ। धन्यवाद परिचय देवे मो उच्च न्यायालय आईनजीवी प्रभाकर सावत सर्वप्रथम मोर ओडिशावासी को नमस्कार। आज्ञा देखंतु ये जो सरकार आसी से लोकंकर सरकार लोकंक द्वारा सरकार लोकंक पाई सरकार किंतु वर्तमान आमर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय एवं निम्नतम न्यायालय
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଡର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଅର୍ଡର କୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଅବମାନନା ଅର୍ଡର କୁ କରିବେ ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ କଣ ଶିଖିବେ? ଏହା ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 13 ଯୋଉଟା କି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ମୌଜାରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ଜମିଟିକୁ ସରକାର 1987 ମସିହା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଆକ୍ୱାର କରିକି ପଟ୍ଟା ଜାଲିଆତି କରି ଫ୍ରଡ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଡିଓ କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସିଡିଓ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିରୀହ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବାନି ତାହେଲେ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଏ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ କାମକୁ ଯଦି ଦୋହରାଇବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ସରକାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯଦି ଅର୍ଡରକୁ ଯଦି ସରକାର ମାନିବେନି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଅଛି ଯେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଅଛି ଯେ ସେଇ ଇଏ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଅଛି, ଜମି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଅର୍ଡର ବାବଦରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁରେ କମ୍ପନସେସନ ନଚେତ ସେ ପ୍ରକାର ଜମି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ଏହାକୁ ମାନେ ମନରେ ନେଇନଥିଲେ। ତା ସହିତ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝିବେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଲୋକ କଣ କରିବେ? ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 24/12/2025 ଆମେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଣେଇଥିଲୁ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାଇ ଜଣେଇଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବି ହେଇଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିନି। ତାହେଲେ ଏହା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆଇନଜୀବୀ ଅନୁସାରେ। ସାର୍ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଭାସ୍କର ସାହୁ। କଣ କହିବେ? ବହୁତ ଦିନର ସଂଗ୍ରାମ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏ ସରକାରକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଜମି ହଉଛି ଜଣେ ମୁସଲିମ ରାଣୀଙ୍କର। 1936 ମସିହାରେ ମୁସଲିମ ରାଣୀ ନିଲାମ କଲେ 288 ଏକର 82 ଡିସିମିଲି। ତାକୁ ରାଜା ନିଲାମ ନେଲେ। ରାଜା ନିଲାମ ନେଲା ପରେ ରାଜା ନିଲାମ କଲେ ବଷ୍ଟନ ସେଠି ନେଲା ନିଲାମରେ 288 ଏକର 82 ଡିସିମିଲି। ବଷ୍ଟନ ସେଠି ନିଲାମ କଲେ, ଆମ ଲୋକକୁ 180 ଏକର ରହିତ ଅନୁସାରେ ଦିଆଗଲା। ତାମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଆମ ଲୋକ ହେଲେ ରହିତ ଡେନାରେ କିଏ ଆମ ଲୋକମାନେ ହେଲେ 180 ଏକର ଜମି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ପଟା ପାଉତି ସବୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଠିକ ରକମ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେ ରହିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସ୍ ରିମାଣ୍ଡ ହେଲା। ରିମାଣ୍ଡ ପରେ ଏଠି ବିଚାର ହେଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ସେଇ ଜମି ଦିଅ, ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ଦିଅ, ଏକର ଲେଖା ଜଣକୁ ଏକର ଲେଖା ଦିଅ। ସେଇ ଘଟଣା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ରହିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ମଝିରେ ଫେର ଘଟଣା, ଫେର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଏଠି ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଛୁ। 2013 ମସିହାରେ ଆସିଲା। 2013 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନା ଇନକ୍ୱାରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କ ଜମି କହିଲେ ଛଡା ଜମି ନଈରେ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତମର ଜମି ଆକ୍ୱାର୍ଡ କରିଛ, ଜମି ନଈରେ ଗଲା, ତାହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ 71 ଏକର ଜମି ନବା କଥା ତମେ କାଗଜ ଦେଖେଇ ପାରିଲନି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜମି ନବା କଥା କହିପାରିଲନି କି ଜମି ଆକ୍ୱାର୍ଡ କଥା କହିଲନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତମକୁ ରିଷ୍ଟେନ୍ କଲା। ତାପରେ ଜମି ତମେ କେମିତି ହବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତ 99 ମସିହାରେ ଷ୍ଟେ ଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ରହିଲା। ଜମି ତମେ କି ପ୍ରକାର ଜମି ଆକ୍ୱାର୍ଡ କଲ? ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଅର୍ଡର କରି 2000 ମସିହା କେସ୍ ପଡିଥିଲା, 2002 ମସିହା ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସିବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି। 2002 ମସିହାର କେସ୍ ମିଛ କହିକି ଆମେ ତାদের ପକ୍ଷ ନାଉ, ମିଛ କହି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡର କରିକି ତାକୁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ, ରେବନ୍ୟୁ ବହୁତ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଅର୍ଡର ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ଆମର ସୁପ୍ରିମ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଯିଏ ଜମି ନବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଦବ। ଏସବୁ ନଦେଇକି ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଦେଇକି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ ଲଫଡା ଖାନ୍ତି। ଆରେ କେମିତି ପଟ୍ଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନମ୍ବର ପକେଇକି ସବୁ ପଟ୍ଟା ଜାଲିଆତି କରି ଜମି ବିକିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାର ସରିଥିବା ଆମର କେସ୍ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଆସିଥିଲା 2003 ମସିହାର, ସେ ନମ୍ବର ପକେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନମ୍ବର ପକେଇ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ 330 ଖାତାରେ ପୁରେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ 330 ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାତା, ଆମର 220 ଖାତାରେ ଡିସାଇଡ୍ ସରିଛି। ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଯୋଉ କେସ୍ କରିଥିଲା, ଆର୍ସି କେସ୍ କରିଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ 1998 ମସିହାରେ 251/20
1998 ମସିହାରେ କଲେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତିବାନ ଷ୍ଟାଟସରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି ଜମି 288 ଏକର 82 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏ ସବୁ ମିଶିକି ଏ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇ ଏ ସବୁ ଲଫଡା ଆମେ ଚଲେଇକିନି ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବହି ଜମିକି ସବୁ ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ତ ହରିଜନ ଜମି, ତାଙ୍କ ଜମି ବିକିଲେ କେମିତି? ବିନା ପରମିଶନ ହରିଜନଙ୍କ ଜମି କିଏ ବିକିଲା? କେମିତି ସରକାର ନେଇଯିବେ? ବିନା ଇଏରେ ନେଇଯିବେ ସରକାର? କେସ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି ଫେର ନେବେ କେମିତି ଜମି? ଜମି ନେଲେ କେମିତି ଜମି? ତେଣୁ ସେ କହିଥାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଏ ସବୁ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହି ଏ ସବୁ ଯାକ ଜାଲିଆତି କରି ବିକା କିଣା କରିକି ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରିବେ।